আমার নাম হচ্ছে পবন কুমার পাটোডিয়া। I am the chairman and co-owner of Calcutta Thunderbolt. একটু ক্যালকাটা থান্ডারবোল্ট জন্য একটু আমি সংক্ষিপ্তে বলে দিই। লাস্ট ইয়ারের দিকে একটা ভলিবলকে নিয়ে একটা লিগ চালু হয়েছিল, প্রাইম ভলি লিগ। ওখানে 7খানা টিম ছিল অ্যান্ড ক্যালকাটা also became the last entry, but we are very very proud that today I can say proudly amongst all of you that Calcutta became the champion of season 1. Championship brings many responsibility on a person, and the same is the case with me. চ্যাম্পিয়ন হওয়া যাওয়ার পর অনেক তো দায়িত্ব বেড়ে গেছে যে কী করে আমি ভলিবলকে তুলতে পারি, কী করে আমি সবার গেম বানাতে পারি। এই অভিযানকে নিয়ে আমরা অ্যাকোলের সঙ্গে একটা পার্টনারশিপ করেছি, যেখানে আমরা 64 পূজা কমিটিকে নিয়ে আমরা একটা টুর্নামেন্ট করছি আগামী 23 থেকে 27 তারিখে। আমার টিম ডাইরেক্টর পুরোটা আপনাকে বোঝাবে, মিস্টার সুমিত পাটোডিয়া। I am graduate from Ahmedabad, and after that I will brief the press for 2 minutes. So I hand over to Sumit Patodia for a brief description on what are the plans and how we are going ahead with promotion of volleyball. এই যা হচ্ছে এটা একটা কার্নিভাল হচ্ছে, ভলিবলের কার্নিভাল আছে এখানে। আমি পূজার সঙ্গে এটাকে এই জন্য মিক্স করেছি কি পূজার সময় পুরা বাঙ্গাল দে সেলিব্রেট দ্য পূজা। সো দিস ইজ দ্য রাইট টাইম দ্যাট উই শুড মেক volleyball also a game of everyone in Bengal. So I hand over the mic to my son, Sumit Patodia. Good afternoon everyone. আমি অল্প হিন্দি কথা বলবো, অল্প বাংলায় কথা বলবো, অল্প ইংলিশে কথা বলবো, কেন আমি একটা ভাষা ঠিক করে বলতে পারি না। তো তার জন্য আমি খুব আপনার সাথে হাত জোড়ে আপনার অভিনন্দন জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস টুডে। I will take only a couple minutes of your time and I will try to cover as much as I can. Before we start, I would like to introduce you to everybody who has joined us today on the dais. You just heard Mr. Pavan Patodia, who is the chairman and co-owner of the team. Onar sathe bosha ache Mr. Vinit Bhandari, he is also co-owner of the team. Mr. Fedor Halk Saab, he is the owner of Accolade Management Services, who is our partner in all of our grassroots activities. সঙ্গে এখানে আমার বসে আছে প্রমোদ মালুজি, who is head of our marketing from Creative Machines. And this is our technical team, our discipline committee, our organizing committee. Govindo sir, Prasanjit sir, और बसंती मैडम और कामरान सर, एरा वॉलीबॉल कम्युनिटी रे खूब पिलर आछे, खूब वेटरन आछे और they are supporting us in organizing all of our campaigns. Now to talk about the Durga Puja tournament Thunderbolts Cup যেটা হয়েছে 23 থেকে 27 তারিখ হবে। The thought and the mission behind this tournament is only one, খেলা হবে। We want all the people of Bengal to rejoice with us, to celebrate with us in this festival, in this celebration of volleyball. A sport can only grow when the people adopt it. स्पोर्ट्स में सिर्फ एथलीट, सिर्फ सुपरस्टार, सिर्फ हीरो नहीं बनते हैं। स्पोर्ट्स बड़ा तभी होता है जब लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको खेलते हैं। इसीलिए ये एक हेल्दी टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें एक्लेट हमारी हेल्प कर रहा है। एंड द बिगेस्ट सेलिब्रेशन इन बंगाल इज दुर्गा पूजा। दैट इज वाई वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस अ लिटिल अर्ली दिस ईयर। এরমও ইউনেস্কো কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। আমরা এই সেলিব্রেশনকে আরও বড় করছি। আমরা চাই কি এটা সেলিব্রেশন আমরা অগস্ট মাস থেকে চালু করে দেব। সবাই সঙ্গে আসবে, সবাই সঙ্গে ভলিবল খেলবে और খেল নিয়ে সবাই একজুট হয়ে বাঙালি স্টেটকে আগে বাড়াবে। এটা আমাদের মিশন আছে, এটা আমাদের ভিশন আছে। এখনও আমাদের 40 টিমের অ্যারাউন্ড রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের চাই কি 64 টিম খেলে কেন টুর্নামেন্ট আরও বড় হবে। তার জন্য আমরা আহ্বান দিচ্ছি সবাই কমিটিকে कि যদি আপনাদের কমিটি আছে আর আপনাদের ভলিবলে ইন্টারেস্ট আছে, আপনাদের প্রফেশনাল প্লেয়ার হওয়ার দরকার নেই আছে, এটা একটা সেলিব্রেশন আছে, তার জন্য আপনি আসুক, আমার সাথে রেজিস্টার করুন। আপনার ছেলেরা, আপনার পাড়ার ছেলে সবাই আমার সাথে ভলিবল খেলবে আর সবাই এই উৎসবে রিজয়েস আপনাদের সাথে
Every committee is being given a volleyball. The prototype is here with us, and a net, so that in their neighborhood, the boys, the girls, everybody of all ages can play together throughout the year, especially during the winter season when volleyball is played majorly in different parts of the city. তার সাথে আমরা একটা আরও প্রমিস করেছি কি যদি এক বছর ভিতর ফর এনি রিজন বলটা ফেটে যায় তা আমরা আমাদের অফিস আপনার আসতে পারে আর আমরা বল রিপ্লেস করে আপনাকে আরও একটা বল ও আরও একটা নেটও দিব। আমাদের মিশন শুধু একটা আছে কি সবাই লোক যে আছে ছেলেরা মেয়েরা বুড়ো জওয়ান সব যে আছে সব ভলিবল খেলবে। So for that, I request all of my media friends over here as well that you help us in spreading this word. If you want to play, then please contact the committees in your area to come register with us. If you are from a committee, then you can reach out to us and you can register. Our brochures and our flyers are available on social media, and we will send you the hard copy as well. Our correspondents will be in touch with you. The prize money that we are distributing in this tournament is about 5 lakh rupees in cash and above a couple lakh rupees in gift vouchers from our partners like Decathlon. Thank you. Now I hand over the mic to Mr. Vidal Haq to say a few words before you guys ask me questions from front. Good afternoon, everyone. My name is Mohammad Fidaul Haq, and I am the CEO and Director of Accolade Management Services. So let me brief you about Accolade. Accolade is into sports event management, and we have joined hand with Kolkata Thunderbolt for this noble cause which they are bringing into the table. Why I am saying noble is because if we see in our city, we have only 2 sports which are being lived passionately, and people play those sports. Like one is cricket, another is football. So our mission is to create some kind of awareness, some kind of passion, and some kind of you can say bread and butter to the players who take interest in volleyball also. So we are presenting this particular cup where we have organized this along with puja committees. Why we have chosen puja committees is because of the sheer passion of Bengal with puja, and we wanted to bring together the pujas and the game together, because puja committees are the one which can spread your reach towards the common man, common people, and we can have a lot of good talents coming out from through these committees. So that is how we have brought in 64 puja committees from across Bengal together, and we are trying to organize this particular event. We would request you to talk about volleyball for next 2-3 months whenever possible, because volleyball is not only going to produce a good game, it is also going to produce a lot of engagement from the people who are into this field of sports. Like journalists can be involved, like players can be involved, like officials can be involved. So it can give a lot of you can say এটা চাকরির একটা জায়গা হতে পারে, অপরচুনিটি হতে পারে একটা ইনকামের। তো আমরা দেখেছি ইন্ডিয়ার মধ্যে যখনই স্পোর্টসে কোনো প্যাশন জড়িত থাকে, বা whenever you are playing the sport with passion, it brings a lot of buzz in the market. So that buzz is required to be created so that we have a new platform for the professional volleyball players to come and live their passion and earn out of it, and earn their bread and butter out of it. So with this passion, with this mission, we want you all to propagate volleyball, and we want your support in propagating volleyball going forward. Thank you very much. We could not have think about volleyball tournaments without active and unconditional support from the officers sitting on the dais. And I now hand over the mic to Mr. Govinda Babu. He is a veteran, and on his guidelines and on his advices, the tournament will go forward from here. I request him to speak a few words before. Thereafter, I'll throw the questions from the press and we'll reply. এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলছি, একটু আগেই যে উনি বললেন যে ভলিবল থেকে চাকরির বন্দোবস্ত হতে পারে, আমি এবং আমার বাঁ দিকে যিনি বসে আছেন প্রসেনজিৎ দত্ত, আমরা দুজনেই ভলিবল খেলেই চাকরি পেয়েছি, জাতীয় স্তরে ভলিবল খেলে আমরা চাকরি পেয়েছি। তো পবনবাবু যখন বললেন আমাদেরকে ডাকলেন, পবনবাবু গত বছর এই ভলিবলটা যেরকম
আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যে আইপিএল যেরকম হচ্ছে, আইএসএল যেরকম হচ্ছে, সেরকম ভলিবলটাকে নিয়েও একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল বেশ কিছু বছর আগে। প্রো ভলিবল লিগ নামে একটা শুরু হয়েছিল। তারপরে ওটা যে কোনো কারণে হোক বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গত বছর সেটা আবার প্রাইম ভলিবল রূপে প্রাইম ভলিবল শুরু হয়। কলকাতা থেকে পবনবাবু টিম বিট করেন এবং চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান। ওনার মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, অদ্ভুত একটা মানে এনার্জি আছে, পজিটিভ এনার্জি। সবসময় ওনার মধ্যে পজিটিভ এনার্জি পড়ছে। প্রথম যেদিনকে ডেকেছিলেন আমাদেরকে ডেকে বললেন, আমরা তো ভলিবল খেলেই আজকে ব্রেড অ্যান্ড ব্যাটার যা কিছু বলুন, সম্মান বলুন, যা কিছু সব ভলিবল খেলেই হয়েছে আমাদের। তো উনি চাইলেন, উনি আমাদেরকে বললেন যে আপনারা আমাদেরকে একটুখানি হেল্প করুন, আমরা ঘরে ঘরে ভলিবলটাকে পৌঁছে দিতে চাই। কারণ ভলিবলটা মেনলি সাউথ ইন্ডিয়ার খেলা। কোথাকার কলকাতা থেকে একটা টিম গিয়ে ওখানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে, তো ওদের একটা ইগোতে লাগছে। তা আমি সেইটাকে আমি ক্যাচ করতে চাই। আমি কলকাতার বা তথা পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে ভলিবলটাকে চালু করে দিতে চাই। কোয়ান্টিটি এলে তবে কোয়ালিটি আসবে। আরও বেশি করে খেলুক, আরও বেশি করে আমরা সাপোর্ট করব। তা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমরা আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট করছি ওনার এই টুর্নামেন্টটাকে। উনি এবং সুমেত মানে দুজনেই, বাবা এবং ছেলে, ফুল অফ 100% পজিটিভ এনার্জি দুজনেই। না হতেই পারে, তো এটা তো ভলিবল প্রেম। তো যাই হোক, আমরা এখানে আছি 23 তারিখ থেকে পুজোর আগে 64টা আমাদের টার্গেট, 64টা পুজো কমিটিকে নিয়ে একসঙ্গে করার। এবং আমার মনে হয় আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের পরে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে টিম নাম দেওয়ার জন্য। 64টা পুজো কমিটি নিয়েই আমরা করতে চাই। 23 তারিখ থেকে 27 তারিখ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট হবে। একটা মানে টুর্নামেন্টটা হবে ফেস্টিভ মুডে, একটা কার্নিভাল টাইপের, মানে প্রাক পূজা। তো সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমরা সব রকমভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি একজন ভলিবল ইন্টারন্যাশনাল রেফারি অফ ইন্ডিয়া। আমি ইন্ডিয়ার মধ্যে একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল রেফারি আছি। মাই নেম ইজ বাসন্তী দাস। তো আমাদের এখানে ইন্টারন্যাশনাল হওয়াটা খুব টাফ, যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে অনেক দিন আগে একজন ছিলেন, মিস শক্তিধারা সাহা, তিনি এখন রিটায়ার করে গেছেন। এর পরবর্তীতে আমি আসি, এবং ইন্টারন্যাশনাল হওয়াটা খুব টাফ। আমাদের প্রতিটা স্টেটেও একজন করে ইন্টারন্যাশনাল রেফারি নেই, খুব রেয়ার আর কি। এনিওয়ে, যা পবন স্যার যা বললেন, সুমিত ভাই যা বললেন, তারপরে আর কিছু কথা হয় না। গোবিন্দদা আছেন আমাদের ওপরে। আমাদের টেকনিক্যাল ব্যাপারটা যার যেরকম সমস্যা হবে আমরা সলভ করে দেবো। কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে আমরা সেটা সলভ করার জন্য থাকবো। पवन सर के लिए आप जो बोल रहे थे मैम, एक मिनट मैम, एक मिनट। आप कल के पेपर में मेरे बारे में लिखे ना लिखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लड़के के बारे में लिखे ना लिखे, लेकिन आप अगर इतना आह्वान कर देते हैं हमारे कलकत्ता के, बंगाल के पब्लिक से, खेल पे बांग्ला, जीत पे बांग्ला, बस हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशंस ने अगर इस गेम को अडॉप्ट किया तो आज के दिन स्पोर्ट्स जो पोलराइजेशन हो रखा है, शायद हमारे बच्चों को फिर से मौका मिलेगा। और ये टूर्नामेंट बिगनिंग है, इसके बाद कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स होंगे, कॉलेज के टूर्नामेंट्स होंगे, वार्ड्स के टूर्नामेंट्स होंगे। सो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम बंगाल में वॉलीबॉल को घर घर तक पहुंचा सके। अब आपका जो भी क्वेश्चंस है प्लीज पुट फॉरवर्ड, विल ट्राई टू रिप्लाई वन बाय वन। আমরা যেটা টুর্নামেন্টটা স্ট্রাকচার করেছি, আমরা টার্গেট করে চলেছি কি আমরা 64 টিম নিয়ে এটা করব। এখন 40 টিম অ্যারাউন্ড রেজিস্টার কনফার্মেশন করে দিয়েছে, প্লেয়ার রেজিস্টার আমাদের সাথে করে দিয়েছে, পুরো ফর্মালিটিটা পুরো করে দিয়েছে। এটা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস যাতে কি এটা খুব সিম্পল। আপনাদের ওয়েবসাইট আছে thunderbolts.com, ওখানে গিয়ে আপনি দেখতে পারবেন পুরো একটা ট্যাব আছে থান্ডারবোল্টস কাপ কমিটি, ওখানে রেজিস্টার যেরকমই করবে
2 ঘন্টার ভিতর আমাদের লোক ওখানে পুরো ডকেট নিয়ে ওনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর ওনাদের প্লেয়ার ডিটেলস নিয়ে কমিটি ডিটেল নিয়ে ওনাকে বল নেট দিয়ে ওনাকে রেজিস্টার করে নেবে। এখনও রেজিস্ট্রেশন ওপেন আছে, আমরা 20 থেকে 25 টিম আরও খুঁজছি, তার জন্য আমরা আহ্বান দিচ্ছি কি যেও আসতে পারে, যেও কমিটি আসতে পারে, you are most welcome to come play with us, and if for any reason your committee cannot play with us, cannot register with us because you don't have the required players or you don't think you can compete, you please come and still celebrate with us, still see the matches, still participate with us. এর মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন আর উইদাউট অ্যাসোসিয়েশন কিছু আসছে না। আমার একমাত্র আমি একটা কথা বলে দিই স্যার, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আছে কি আমি বাঙ্গালে ভলিবলকে প্রমোট করছি, আমি কোনো কলকাতা থান্ডারবোল্টকে প্রমোট করছি না, আমি কোনো লিগকে প্রমোট করছি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আছে কি আমাদের যে বাচ্চাগুলো আছে ওরা কালকে যদি ন্যাশনাল টিমে খেলতে চায় তাহলে তো ওরা ফেডারেশন যেতেই হবে, ফেডারেশন নিচে খেলতেই হবে। আমি চাইছি গ্রাস রুট থেকে ওদের উপর কে পয়সা ইনভেস্ট করবে, কে ওসব করবে। আমার যদি কালকে একাডেমি আমি চালু করি ওখানে কোনো কন্ডিশন থাকবে না কি তোমাকে আমাকে ফিস দিতে হবে কিংবা তোমার ম্যাচ ফিস আমাকে দিতে হবে, তুমি আমার জন্য খেলতে পারবে না। ও যদি ইন্ডিয়া টিম খেলতে চায় ইজ ফ্রি টু ডু দ্যাট। আর এর সঙ্গে আমি কোনো পলিটিক্স কোনো এটা করতে চাই না, এটা আমি বারবার হাত জুড়ে বলছি। একটা ভলিবল কার্নিভাল হচ্ছে, এটা আপনাকে প্লিজ এটাকে মিক্স করবেন না। এটা আমি অর্ডিনারি প্লেয়ার ফ্রম অল দ্য সোসাইটি, আমরা সমস্ত সোসাইটিকে নেট দিয়েছি, বল দিয়েছি। রিজনটা একমাত্র ছিল কি ওই পাড়ার লোক ভলিবল খেলো, যখন সবাই খেলবে তখন চ্যাম্পিয়ন বেরোবে। আজকে দিন আমি বলতে পারি কি উই আর সাপোর্টিং only one cause, that is the promotion of volleyball. স্যার, মাই নেম ইজ পার্থ হোসেন ফ্রম এই সময় পেপার। কোয়েশ্চেন যে আপনার টিমে এবছরে চ্যাম্পিয়ন টিমে একমাত্র বাঙালি ফুটবল মানে কলকাতা ফুটবলার ছিল সুজয়, আর ছিল না। আগামী দিনে কি আপনার চ্যাম্পিয়ন টিমে ধরুন আমাদের নাইট রাইডার্সে বাংলার খেলোয়াড়রা চান্স পায় না, এটা নিয়ে বাংলার লোকের একটা আক্ষেপ রয়েছে যে বাঙালি খেলোয়াড় নেই কেন, তা আপনাদের টিমে কি আগামী দিনে আরও বাংলার ফুটবলার এই ভলিবলার আমরা আমি বুঝে গেছি স্যার, আমি উত্তর দিচ্ছি। লাস্ট ইয়ার যখন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে বাঙ্গাল থেকে কিংবা সিকিম থেকে শুধু একমাত্র একটাই প্লেয়ার রেজিস্টার করেছিল, সুজয় বাবু। আমি যখন পুরো লিস্টটা এক্সেল শিটটাতে যখন আমি শর্টিং করেছি আমি দেখলাম শুধু একটা প্লেয়ার রেজিস্টার করেছি। এবছর 7 তারিখ থেকে রেজিস্ট্রেশন খুলে গেছে। যারা ভলিবল খেলতে চায় ওরাকে ওই প্ল্যাটফর্মে রেজিস্টার করতে হয়, কোন প্লেসে খেলে, কোন কোন ম্যাচ খেলেছে, ওদের যদি পারফরমেন্স ভালো আছে তাহলে নিশ্চয় করে ওনাকে চান্স দেওয়া যাবে, না যাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ওনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। 7 আগস্ট থেকে রেজিস্ট্রেশন চালু হয়েছে, 5 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন আছে। কিন্তু স্যার এই ছাড়া প্রাইম বলি লিগে কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার আমি এই প্ল্যাটফর্মে দিতে চাই না স্যার, এটা আবার কন্ট্রোভার্সি হয়ে যাবে। এখানে আমি ভলিবল কার্নিভাল জন্য এসেছি দাদা, আমি প্রাইম বলি লিগকে প্রমোট করার জন্য আসিনি। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলে দিলাম, কিন্তু স্যার আবার এটা একটা কন্ট্রোভার্সি হয়ে ফেলবে, আমি সেটা চাই না। হাত জোড়ে বলছি, আপনি প্রমোশন জন্য আমাকে যা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই আমি 1000 প্রশ্নের উত্তর দেবো, কিন্তু প্রাইভেটলি প্রাইম ভলিবলের জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাকে পরের তো একদিন আমার অফিসে এসে আপনি ইন্টারভিউটা নিতে পারেন, আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু এই যা প্রোগ্রাম হচ্ছে আমাকে সবার আশীর্বাদ চাই, ইনক্লুডিং BFI, পিপল অফ ক্যালকাটা, দ্য প্রেস, মিডিয়া, এভরিওয়ান। So let us not discuss on this platform about Prime Volley League. একটা আমার ইন্ট্রোডাকশন জন্য দরকার ছিল কি ভাই কাপ জিতার পর আমার একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মারবাড়ি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কেন ভলিবল হাতে ধরেছে সেই বোঝাবার জন্য আমি আমার ছোট্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। তার উপরে আমি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে, এখানে আমার গুণগান করতে আসেনি, প্রাইম ভলিবলে গুণগান করতে আসেনি। আমি এখানে একমাত্র আপনার আশীর্বাদ চাই, আমাকে আশীর্বাদ দিন। মোর এন্ড মোর কমিটিজ
they should participate. More and more people from Bengal, they play volleyball. If you want to play any mohalla, any gully, we will support you with volleyball net. এই আমার একমাত্র মেসেজ আছে through all of you to the people of Bengal. সুমেদ, এই টুর্নামেন্টটা হচ্ছে কোথায়, মানে টুর্নামেন্ট ভেন্যুটা? এই টুর্নামেন্টটা অর্কিড অ্যারিনাতে হচ্ছে, অল আছে সায়েন্স সিটির পাশে তপসিয়ায়, ওখানে একটা টার্ফ আছে। আমি ওটাই আপনাকে জানাচ্ছি কি আমরা এই টুর্নামেন্ট টার্ফে করছি কেন, বারিশের টাইম আছে, কোনো ফিল্ডে করে আমাদের যে প্লেয়াররা খেলবে ওরাকে আপত্তি হবে, ওরা ইনজার হতে পারে, তার জন্যে দ্য কোম্পানি ডিসাইডেড, দ্য ম্যানেজমেন্ট ডিসাইডেড কি আমরা টার্ফের মধ্যে খেলবো যেখানে বারিশের আমাদের আপত্তি হবে না, আর ওটা গ্রাউন্ডও খুব জলদি শুকিয়ে যাবে। এটা কি মিক্সড টিম খেলবে না মানে? এটাও শুধু মেন্স টুর্নামেন্ট হচ্ছে কেন, আমাদের ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ আছে। First initiative আছে men's tournament. Very soon there will be ladies tournament, and this is also we are having 3 to 11, 3 p.m. 11 p.m. every day we have 18 matches. So आप जो बोल रहे थे उस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं भी देना चाह रहा था, फिर भी बोल रहा हूँ। प्रतिभा दिख के आएगी, talents will come up and they will go on a national platform automatically. আর একটা হচ্ছে যে যারা দূর থেকে আসবে, ধরুন 100-200 কিলোমিটার দূর থেকে আসবে, তাদের তো কোনো টাকা পয়সা আমি দুটো উত্তর দিচ্ছি। লেট বিলিভ ভান্ডারি স্পিক। প্রথম জিনিস, আমরা শুধু একটা ডিপোজিট নিচ্ছি 2100 টাকা একটা পুজো কমিটি থেকে, সেটাও রিফান্ডেবল। যেদিন ওরা লিগ স্টেজে 3টে গেম খেলে নেবে সেই টাকাটা ফেরত দেওয়া হবে। কেন নেওয়া হচ্ছে? আপনি টিম রেজিস্টার করবেন, আমি প্ল্যানিং করছি, আপনার ম্যাচ আপনি না আসলে অতজনের টাইম ওয়েস্ট হবে ওই কমিটমেন্টের জন্য। যে যখন রেজিস্টার করবে তখন আমরা বল দিচ্ছি, নেট দিচ্ছি, সেই টাকাগুলো আমরা নিচ্ছি না, সব ফ্রি আছে, এভরিথিং ইজ ফ্রি। ওই একটা টোকেন ডিপোজিট আছে কমিটমেন্ট দেখাবার জন্য। আর বাইরে দেখে যা টিমরা আসবে, এখন অবধি কোনো বাইরের পুজো কমিটি রেজিস্টার করেনি, তো আমরা ওই প্ল্যানিংটা কিছু করা নেই কি 200 কিলোমিটার দূর থেকে আসবে না 500 কিলোমিটার দূর থেকে আসবে, অপশন আছে। যদি কেউ থাকলে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট প্ল্যান করতে পারি, ওদের ডিসকাশন করা, কেন ফাইন্যান্সিয়াল কমিটমেন্ট এখন ওইখানে রাখিনি আমরা। And just to add to what Vinitji just said, আমাদের একটা দুটো কমিটি আছে যে হুগলি থেকে আসবে, যারা 100 কিলোমিটার দূর থেকে আসছে, তো আমাদেরও মাইন্ডে আছে কি দাদা ওনাকে আমরা 3 দিন সেপারেটলি আসতে বলবো না, 4 দিন সেপারেটলি আসতে বলবো না। যারা কলকাতা থেকে বাইরের যে কমিটিরা এত দূর থেকে আসবে ওনাদের আমরা স্ট্রাকচার এরকম করবো কি ম্যাক্সিমাম ম্যাচেস একদিনে ওটা হয়ে যাবে, তার জন্যে ওনাকে আবার এভরিডে আসতে হবে না। একদিন আসবে, গ্রুপ থেকে সারা ম্যাচ খেলে নেবে, আর তারপরে যদি ওরা কোয়ালিফাই করে তো তার জন্য কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলার জন্য একদিন আরও আসতে হবে। তো তার জন্যে আমরা এটা প্ল্যানিংয়ে কন্টিনজেন্সি রেখেছি কি যদি কেউ শিলিগুড়ি থেকে কেউ কমিটি বলে আমাকে খেলতে হবে, ইট ইজ ওপেন টু অল। এটা আমরা রিস্ট্রিক্ট শুরু করছি কি বাঙালের ভিতর আপনার কমিটি হতে জরুরি, কেন দুর্গা পূজা কমিটি বাঙালের ভিতরেই হয়, আরও কেউ रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैडम आप बोल रहे थे रेफरी बहुत कम है, कितने रेफरी है भारतवर्ष में? अगर आपकी जानकारी में है तो ये सूचना लोगों तक पहुंचाई है। हमारे टोटल इंडिया में 23 एक्टिव रेफरी है इंटरनेशनल, मेन ओमेन, लेकिन इंटरनेशनल रेफरी बहुत कम है क्योंकि बहुत टफ है। वो बनने के लिए वो आपको अभी जो रूल्स हुआ है तो 5 साल कंटिन्यू अदर्स कंट्री में जाके एवरी ईयर एग्ज़ाम देके पास करना पड़ेगा। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ओन कॉस्ट में जाना आना पड़ेगा, कोई आपको इंडिया नहीं स्पॉन्सर्ड नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है जे ओन कॉस्ट में पॉसिबल नहीं है, और हर साल आपको भेजने के लिए इंडिया भी तैयार नहीं है जे एक कैंडिडेट को हर साल 5 कंट्री में भेजना। कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता था, फिर भी मैं बताता हूँ। इंटरनेशनली द फादर ऑफ ऑल इन्वेंशन इन स्पोर्ट्स इज लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जर्मनी। आज जो भी आप क्रिकेट का फॉर्मेट देख रहे हो, IPL या जो भी, ये सारे इनके आविष्कार किए हुए हैं।
इन्होंने इस साल एक कोचिंग का कैंप रखा है जहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट टाइम है, नॉर्मली जर्मनी में जर्मन में होता है। और आपको जान के खुशी होगी कि इस साल एक कोच इंडिया से उन्होंने मंगाया है एंड कलकत्ता थंडरबोल्ट इज़ गोइंग टू बेयर द एक्सपेंसेस। और मैं फिर से आपको बोल दूँ, उन कोच साहब के साथ भी मेरी कोई कंडीशन नहीं होगी कि वापस आने के बाद मेरी टीम को कोचिंग करना है। मेरा उनसे एक ही एग्रीमेंट होगा, आपको इंडिया आने के बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हर जगह 3 कॉन्फ्रेंस 3 वर्कशॉप लेना पड़ेगा with the local coaches, and whatever you've learned there you have to guide them and share them. But we are not restricting anybody. अगर आने वाले सालों में हमको मौका दिखा कि हमारे रेफरी को भेजना है, हम उनको भी भेजेंगे। हमारे दिल में कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि हम किसी को बांधे। मैं बार बार आपसे जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ भगवान का दिया हुआ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इनके पैसों से कोई लगाव नहीं है और न मेरे को चाहिए। मुझे चाहिए हमारा देश 2036 के ओलंपिक में इस तरह से परफॉर्म करे। आज अगर जीडीपी अच्छी हो गई, आज अगर एक्सटर्नल में मोदी जी जिस तरह चलते हैं सीना तौर के, अगर हम स्पोर्ट्स में 2036 जो गुजरात में हो रहा है, अगर मेरा देश उसमें 15 से 20 गोल्ड मेडल ले ले तो मैं समझूंगा इससे बड़ा चीज़ एक देश के लिए नहीं है। আপনি এই মনীষে আপনার গুণগান চান না, আপনার ছেলের গুণগান চান না, আপনার লক্ষ্য ভলিবল কার্নিভাল করা, রাইট? পুজোর সময় যখন পুজোর খুশিতে মাঝে মাঝে একটু ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়, সেখানে একটা ভলিবলের মতো অন্যভাবে নেবেন না। ভলিবল আমরা বলছি বটে, কিন্তু সেই তুলনা দেখতে গেলে কিন্তু একটু পিছিয়ে পড়া খেলা। পদক্ষেপের ভলিবলের দিকেই আসে, কিন্তু উৎসাহের দিক থেকে, উন্মাদনার দিক থেকে ভলিবল ফুটবল ক্রিকেটের মতো সমগ্রকে নয়। তাই এই ধরনের অনুষ্ঠানে বা এই পুজোর সময় এই রকম কার্নিভাল করা নিজের কাছে এবং আপনার সংস্থার কাছে কতটা চ্যালেঞ্জিং? আমি বলি স্যার, দিস ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ফর মি। বাট আমি কেন করছি আপনাকে এক শব্দে উত্তর দিচ্ছি। কালকে যখন আমার ছেলে মেয়ের টুর্নামেন্ট শুরু করব স্কুলে, তখন বাবা বলবে আমি খেলে এসেছি, ভালো লোক আছে, তুমি খেলো। বাবা যত পূজা কমিটিতে যত প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওরা সব রেস্ক লোক, যদি ওরা অ্যাপ্রুভ করে দে, স্টাম্প মেরে দে कि कलकत्ता थंडरबोल्ट कप जो होच्छे, थंडरबोल्ट कप इज मैनेज बाय गुड पीपल एंड इट इज गुड फॉर द प्रमोशन ऑफ वॉलीबॉल। যখন আমরা স্কুলে ওয়ার্কশপ করতে যাব, স্কুলে টুর্নামেন্ট করব, ওরা আমাকে আশীর্বাদ দেবে কি আমরা জানি কি লোক আছে পিছনে আর কি উদ্দেশ্য আছে। একমাত্র এই জন্য পূজার সময় ওকে ক্লাব করেছি। কিন্তু আই টোটালি এগ্রি, দিস ইজ হাইলি চ্যালেঞ্জিং। কতটা আমি सफल होते पारबो এটা तो सर समय बोलबे, किंतु हम अकेले चले थे, लोग जुड़ते चले गए, अब आप जुड़ जाओगे, काफिला बन जाएगा। অ্যান্ড ফর দ্য প্রমোশন অফ ভলিবল আমি একটা জিনিস বলবো, কোনো একটা খেলা যদি ওটাকে এক্সট্রিমে নিয়ে যেতে হয়, যদি ট্যালেন্টকে নার্চার করতে হয়, তাহলে 3টে স্টেজ দরকার আছে। ওয়ান ইজ গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট, second is competition of the highest level, third is mixing the players with best of the players in the world. So jodi apni dekhen IPL, if you see football, these format in badminton also, these formats is already prevailing. IPL e apni dekhben foreign players ra eshe khelte with best of Indian players, ISL e dekhben foreign players khelche with best of Indian players, badminton e dekhben foreign players are playing with best of Indian players. We want to relive that, and this is a step towards nurturing the grassroots talent and bringing them to a level to a competitive volleyball platform. So আমরা এটা grassroots level এ করতে চাই, so that we can recognize good talents and bring them to a competitive national forum. From there they can go ahead and they can become a better player or they can compete on the international level. আপনারা কি মাঝে একটা প্রেস কনফারেন্স করবেন, মানে জার্সি উদ্বোধন বা এরকম থাকছে কি? মানে এরপরে কি আর কোনো প্রেস কনফারেন্স হবে? জার্সি উদ্বোধন তো এরকম টুর্নামেন্ট বলে আমার ছেলে বলতে ভুলে গেছিল, প্রত্যেক পূজা কমিটিকে ইন্ডিভিজুয়াল জার্সি দেওয়া যাবে, ওখানে ওনার পূজা কমিটির লোগো থাকবে, সব কিছু থাকবে স্যার। প্রত্যেক জনকে
আমি চাই এই যে কার্নিভাল হচ্ছে ওখানে সব কিছু ব্যবস্থা থাকবে স্যার। এরকম কোনো জার্সি এনেছেন না, তাহলে আমাদের দেখাতেও সুবিধা হবে। না স্যার, এখন তো রেজিস্ট্রেশন চলছে, জার্সির আমি রিলিজ করব মোটামুটি 19 থেকে 20 তারিখে, বিকজ 23 তারিখ থেকে টুর্নামেন্ট আছে। এখন তো প্রত্যেক ক্লাব যখন রেজিস্টার করছে ওরাকে নিজেরটা একটা লোগো পাঠাতে হবে, প্লেয়ার্সের নাম পাঠাতে হবে, আমাকে তো ডেটা তৈরি করতে হবে কোন প্লেয়ার আছে। হতে পারে একটা প্লেয়ার 3 কমিটিতে নাম দিয়ে দিয়েছে, তো ওটাও শর্ট আউট করতে হবে। কিন্তু স্যার যা কিছু দরকার ইন ফিউচার ফর প্রমোশন অফ ভলিবল প্রত্যেক জিনিস করা যাবে। ঠিক আছে, আমাদের মেল আইডি ফোন নাম্বার হলো, আর আমরা পাশে রয়েছি বলতে পারি সঙ্গে আপনি ওই ডাকবেন, তাহলে আমাদের এই আরো আকর্ষণীয়। নিশ্চয় ডাকবো স্যার। আমি তো আপনাকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি স্যার, 23 তারিখে যখন এই অনুষ্ঠানটা স্টার্ট হচ্ছে 3টা থেকে রাত্রি 11টা পর্যন্ত হবে, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ এসে একবার আশীর্বাদ দেবেন আমার ছেলেকে, এই কাপকে একবার আশীর্বাদ দিন। আজকে একটা MBA করা ছেলে যোগী বাঙ্গালে ভলিবল ধরেছে হাতে, তো আপনার আশীর্বাদ দরকার স্যার। সবাই সবাই না না, বাকি তো সব স্যার मतलब সবাই যে আছে ও তো সাকসেসফুল লাইফে আছে স্যার, ওনার সবাই সাকসেসফুল। উনি একটা হস্তি আছে, আমি বিজনেস ক্যারিয়ার করে এখন রিটায়ার হচ্ছে, তো এখন তো দরকার আশীর্বাদে, তো ওদের আছে না অনেক ছোট, আমার থেকে অনেক ছোট আছে যে, তো এই জন্য স্যার আমিও ফান্ডিং নিয়েছি স্যার। কিন্তু আমি আশা করি স্যার মাই মেসেজ ইজ ভেরি ক্লিয়ার, লেট আস অল জয়েন টুগেদার ফর দ্য কার্নিভাল অফ ভলিবল। আচ্ছা, এই যে 5 লাখ টাকা পুরস্কার বললেন, এটা আমি জাস্ট কথাটা দিই, এটা কি শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন? इसके पास बहुत क्वेश्चन है। নো, তো এটা টোটাল আছে। আমরা যে 64 টিমস ভাবছি যে নেব, আমরা এখনো 64 কমিট করতে পারছি না, বাট আফটার 3 ম্যাচেস দ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এই 64 টিমসকে চারটে করে গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হবে, 16টা গ্রুপে ইন 4 জোন। তো গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা 20,000 টাকা পাবে, कमेटी को देना पड़ेगा, হ্যাঁ, मैनेजमेंट and को then they देना come to पड़ेगा the central pool of competition. Correct. Total prize money 5 lakh. Central pool টা যদি যে চ্যাম্পিয়ন টিমটা হবে তার প্রাইজ মানিটা ইজ গোইং টু বি ভেরি বিগ। मीनाक्षी संगनेरिया। আমাদের এটা 23 তারিখ শুরু হচ্ছে নাম্বার দাও। টিউসডে। আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব, রিকোয়েস্ট করব টু কাম ফর দ্য ওপেনিং সেরেমনি অলসো এট ক্যালকাটা অর্কিড ক্লাব, ক্যালকাটা বোটিং ক্লাব হুইচ ইজ এট দি বাইপাস। তো আমরা হয়তো 2:30 থেকে শুরু করব আমাদের প্রোগ্রাম, ম্যাচ শুরু হবে 3:30 থেকে। সো উই রিকোয়েস্ট ইউ টু কাম দেয়ার অলসো ফর দ্য ওপেনিং সেরেমনি। ওনার 23 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে স্যার, 23 থেকে 27। আমরা প্ল্যানিং করেছি 64 কমিটি। এই মুহূর্তে আমার কাছে 40 কমিটি রেজিস্টার। আমি আশা করছি আজকে প্রেস কনফারেন্সে পরে এই নম্বরটা অনেক বেড়ে যাবে। এটা কত বছর হচ্ছে? সেকেন্ড ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ার। ফার্স্ট ইয়ার হচ্ছে। আর আপনাদের ক্যাশ প্রাইজ কি থাকছে? 16 কমিটি থাকবে স্যার, 16টা গ্রুপ থাকবে, একটা গ্রুপে 4টা কমিটি থাকবে। ওরা 3 ম্যাচ খেলা পরে গ্রুপে যে ফার্স্ট আসবে প্রত্যেক কমিটিকে 20,000 টাকা করে দিয়ে যাবে, 3,20,000 টাকা এটা হলো। তারপরে যে কোয়ার্টার ফাইনাল জিতবে, ফাইনাল আর ফার্স্ট সেকেন্ড 1 লাখ টাকা, 50,000 টাকা। তারপরে বেস্ট প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট আদার আর অনেক কিছু আছে, বহুত ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার। তো এটা 5 লাখ থেকে অনেক বেশি, আর ট্রফি আছে, অনেক কিছু। আপনার নাম দিয়ে আমার নাম হচ্ছে পবন কুমার পাটুরিয়া, আমি হচ্ছি চেয়ারম্যান অফ ক্যালকাটা থান্ডারবোল্ট। স্যার আমাদের ক্লাব থেকে ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যান্ড ক্লাবের তরফ থেকে আপনাকে একটা এটা আমি দিচ্ছি না, কারণ কি কন্ট্রোভার্সি হয়ে যাবে। এটা আমি দিচ্ছি আপনাকে, কারণ কি কালকে কিন্তু আমরা চাই কি বাংলাদেশ থেকে মধ্যেও मुझे आपसे adopt the sport as their own and then we can create the stars and the heroes and मैं हूँ यहाँ। এটাই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা একটা ছবি তুললে ভালো না, একটা আছি এর জন্য এটা আগে তো এটা ধরুন আপনি দিয়েছেন। পরে আমরা